Praise the Lord. Good to see you all bright and early. And a thought came up when we were worshipping God. मेरे दिमाग ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ. We have a day to celebrate everything these days, right? ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ. We celebrate birthdays. ਜਨਮ ਦਿਨ. Then we celebrate what else? Father's Day, Mother's Day, Brother's Day. No, Brother's Day is not there, I think. Sister's Day, nothing. But some good days, because whatever these marketing people want, they will celebrate those things. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ. But the tragedy is ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ that Good Friday and Easter also is a day to celebrate. ਕਿ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਈਸਟਰ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. But what the point I'm trying to bring is this. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ We celebrate somebody's birthday on one day and we forget the special thing about that person till the next birthday and say, oh, today is your special day. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ. The thing is, even Good Friday and Easter has been relegated to this habit. ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. We sang so much about him, how he came, how he died for us, how his nail pierced hands, everything. But they relegate a day to celebrate that. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. Isn't it tragic? You agree with me? This is the thought which came when I was worshipping God. ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ. It should be a celebration every day. ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ. It has to be fresh every day. ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Because from what I'm going to talk today, you will see that it is the greatest thing that happened to humankind. ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ. It was the focus of God's plan even from time immemorial. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਚੀਜ਼. And it came to a climax. The revelation came to a climax in Isaiah 53. ਔਰ Isaiah 53 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਆਈ. I'd invite you to open your Bibles to Isaiah 53. ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਜਾਏਗਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋ. It is the greatest poetry, greatest prophecy, greatest fact of history. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ. It's a poem of God about his son. ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ. It actually starts Isaiah 52, 13, 14, 15 and then the 12 verses of Isaiah 53. ਯਸ਼ਾਇਆ 52 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 13 14 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ 53 ਜਾਂਦੀ ਹੈ. These days we don't talk much about it. ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. But in church history people have been dancing when they read this chapter. ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. One theologian has called it the Mount Everest of prophecy. ਇੱਕ ਥਿਓਲੋਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. Polycarp, a disciple of John, has called it the golden chapter of the Bible. ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਜੌਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. And Charles Spurgeon has called it it's a Bible in miniature, the gospel in its essence. ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਸਪਰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. And another man has said it is like as if Isaiah has sat under the cross and written this chapter. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ. Without doubt it is the most important text of scripture, I can say. ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ. Or if it makes you happy, it's one of the most important. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ. It begins Isaiah 52 13 onwards. ਯਸ਼ਾਇਆ 52 13 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ. It is the fourth of the great songs of the Messiah in the book of Isaiah. ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਸਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ. It is divided into 5 stanzas of 3 verses each. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਰਸ ਨੇ.
talks about exaltation and humiliation. ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। It is weaved like a beautiful carpet of truth of God. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। The exaltation stanzas are the first one and the fifth one. The humiliation stanzas are the 2 to 4. ਐਗਜ਼ਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ 2-4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। As you meditate on this, you will see 5 things at least which is matching the Levitical offering of the lamb. ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। You know, the 5 offerings in Levitical priesthood is burnt offering, meal of burnt offering, ਜਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, meal offering, ਮੀਲ ਆਫਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, peace offering, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, sin offering, ਪਾਪ ਦੀ, trespass offering. ਔਰ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। You know, it brings out God's plan that he had for mankind, the love. John 3:16, we quote John 3:16 and say, oh, God so loved the world. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। And we talk about his love. We sang about his love just now. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। But you see what God's thoughts are about his son. Let us go through this. ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। I'm going to give you a brief summary of each verses and then we'll get into the detail. ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਸ ਦਾ ਸਮਰੀ ਦਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। He talks about his son. He says, who bore our griefs, verse 4. Isaiah 53 verse 4. ਯਸ਼ਾਇਆ 53:4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ। And then he carried our sorrows. ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। He was wounded for our transgressions, 5th verse. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। Bruised for our iniquities. ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਨਿਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Chastised for our peace. ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। We are healed because of his stripes. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤ ਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। He bore our iniquities. ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। Who was oppressed and afflicted. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਾਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Verse 7, he was slaughtered. 7ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। Verse 8, he was cut off. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਵਰਸ 8 ਦੇ ਅੰਦਰ। And same verse, stricken for our transgression. ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। Every whip that fell on him was for our sin. ਹਰ ਬੇਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਪਈ। The magnanimity of his love is that even for a simple lie he had to take a whipping. ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਝੂਠ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਨਤ ਪਈ। This is Isaiah's suffering servant. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। This is Lord Jesus Christ. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈਗੇ। The title today, the suffering servant. ਇਹ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। We're going to study this chapter in 5 headings. ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ। Number 1, the exaltation of the servant. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਾ। Second, the rejection of the servant. ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ। Number 3, the suffering of the servant. ਔਰ ਨੰਬਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ। Number 4, the submission of the servant. ਔਰ ਚੌਥੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੋਏ। Number 5, the salvation of the servant. ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਸ ਦੀ। So the exaltation, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਾ, the rejection, ਨਕਾਰਨਾ, the suffering, ਦੁਖਦ, the submission, ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, the salvation. ਔਰ ਮੁਕਤੀ। Okay, first the exaltation of the servant. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਾ। We see Isaiah 52:13 to 15. ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 52:13 ਤੋਂ 15 ਦੇਖਦੇ। Let us read it. Brother will read it, please. यशाया 52:13 ਤੋਂ 15। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ गया हुआ था कि मनुष्य सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वह ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी ही नहीं थी।
This stanza serves as a prelude for the poem, for the song. ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ. In fact, it's a summary of the whole song. ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈਗਾ. In fact, the beginning tells about the end. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. Talks about the servant's glorification. ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ. And it culminates, it ends, the whole poem ends in exaltation. ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. So number 1 under subheading is he is exalted because of his success. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. 52:13 52:13 Behold, it says, notice, think about it. What do we see? The servant is exalted, shall deal prudently, he shall be exalted and extolled. ਕਿ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. You know, here it never talks about in the whole poem that the servant even speaks. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ. He will accomplish his purpose. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. He will be exalted and extolled. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. These two words in combination has been used 4 times in Isaiah. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. All the times it has been used in relation to God. ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. You'll find that these terms talk about Christ's resurrection. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. He will be lifted up and exalted. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. You know, this is, I think, what Paul had in mind when he wrote Philippians 2:9. ਫਿਲਿੱਪੀਓ 2:9 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ. That the world will know that his name is exalted. ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. The second thing, he is exalted, we write here, because of his suffering. Exalted ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. Because in verse 14, Isaiah 52:14, it talks about how he was when he was on the earth. ਯਸ਼ਾਇਆ 52:14 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤੀ. He on the cross, his visage, that is his appearance and form, was disfigured. ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋਣ. The whipping, the punishment, the thorns which were piercing his skin, his skull, all together it became so bad, because you see, all the sin of humanity was thrown on him. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋਈ ਬੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. Pilate, who wanted to release him, ਪਾਇਲਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ. when he sentenced him to be crucified, he asked him to be beaten again for no reason. ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. The people were paralyzed, it says, it's more than the sons of men. ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. The cruelty which was meted out to him. ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਅਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ. And the third thing we find here is that he is exalted because of his service. ਕਿ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸਤਾ ਕੀਤੀ. 15th verse says that he will sprinkle himself over the people. ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. You see, they are shocked at the servant's accomplishment. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ. Let's put 52:15 please. You will see something here. You see, he will sprinkle many nations. कि बहुत सी जातियों को वो पवित्र करेंगे. And he will make many people righteous. और बड़े लोगों को ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ. The kings will be shocked. कि राजा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ. Give you one example. ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ. Today in China,
ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ everything of every human being is monitored. Every citizen of China is monitored with cameras, with so many things. ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। They can't go to church. ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। But Christianity is the fastest growing religion in China. ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸੀਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। It's a prophecy which came thousands of years ago. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। You cannot stop him. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। The mightiest kings will shut their mouth. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। What was previously hidden to the nations other than Israel is now being revealed. ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। And he says he will conquer all things. ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ। You see, it is what Paul used to apply this chapter in Romans 15 for the gospel to all Gentiles. ਕਿ ਰੋਮੀਓ 15 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। This is what God had in mind for the exaltation of his son. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਗੇ। It is not that Lord Jesus did not know what he was going to face. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। He knew they will put a crown of thorns on him. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। He knew that he will get whipped. ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤਾ ਪੈਣਗੀ। But the love he had was so much that he said, I'm even willing to take that. ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। How can we set aside only one day in the year to think about this? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ। The second thing about this suffering servant is he's coming to be rejected. ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। Isaiah 53, 1 to 3. ਯਸ਼ਾਇਆ 53, 1 ਤੋਂ 3। Israel never believed it. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ They rejected the Messiah. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਾਰਤਾ। You see, they look back and mourn over it. ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। One New York rabbi said like this. ਇੱਕ ਰੈਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ For you Messiah already come. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। We are still waiting to see what he'll look like. ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣਗੇ ਉਹ। Even today they reject him. ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ। She failed to recognize the arm of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਉਹ ਲੋਕ। When it was revealed in the suffering servant. ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। Because he didn't come in the way they had imagined him to come. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ ਮਸੀਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ। You see, John in John 12th chapter 38th verse, he quotes Isaiah 53. ਯੋਹੰਨਾ 12:38 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। That the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who has believed our report, and whom hath the arm of the Lord been revealed? ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार को कि किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। In Romans 10, Paul also saw this Isaiah chapter as a fulfillment of the unbelief of Israel. रोमियो 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। The 700 years before Christ, this was told that this is what will happen to Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। So in what way did they misunderstand him? ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। In what context did Israel reject him? ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਿਆ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ। Number one, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ because he seemed insignificant and unimportant. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। Who has believed our report? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹੈਗੇ। Very few people, maybe that 500 people who were converted before the big speech, preaching of Peter.
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। To whom has the arm of the Lord been revealed? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? Very little. ਬਹੁਤ ਘੱਟ, Very few. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ। The servant was not impressive to people. ਉਹ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। They came to him for healing. ਉਹ ਆਏ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, They came to him for, bread. ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, But they never came to him to receive him. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। He was a nobody. ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। And the second thing is he appeared to be a nobody and not a somebody. ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। He is like a tender plant, the Bible says. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। The Lord is put on him the government, the Bible says. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਪਾਤੀ। The world may consider him insignificant. ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। But God has something else for him. ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। He is the root out of a dry ground. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੜ ਹੈਗੇ ਨੇ। He has no beauty in him, the Bible says. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। The servant lacks the royal qualifications. ਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। He was born in a manger. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਤਬਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। Poor, and he was a carpenter. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। He is very unattractive. ਕੋਈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। He was the stuff. He is the stuff that he is a nobody or a somebody. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। Nobody would take a second look at him. ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। The people thought this is not what the arm of the Lord should look like. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। Isaiah 53:3, he appeared like a loser. ਯਸ਼ਾਇਆ 53:3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਦੇਣਗੇ। Isaiah 53:3, despised. ਯਸ਼ਾਇਆ 53:3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। Despised means considered worthless. ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। He is rejected of men. ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। There is no value in having any relationship with him. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। He is a man of sorrows. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। Acquainted with grief. ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। What can such a weakling do to us? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? Is this the arm of the Lord? ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੱਥ। They hide their faces from him, it says. ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। We loathed him, we despised him. ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕੀਤੀ। This man has his own problems. ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। What could he do for us? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? Therefore they rejected the servant. ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। Not only rejected, they put him through the suffering. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ। So number 3, the suffering of the servant. ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। Now we understand why he is a man of sorrows. ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਪਏ। You see, all these verses talk about we or us comes through that. ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। The suffering of the servant was not because of him, it's because of us. ਇਹ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। Isaiah 53:4, he bore our sorrows. ਯਸ਼ਾਇਆ 53:4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। He bore our griefs and carried our sorrows. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ। Yet we esteemed him stricken, smitten of God and afflicted. ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। The people thought he is suffering for something he has done. ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। The nail that pierced his hands. ਉਹ ਕਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। The thorns that pierced his head. ਉਹ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। The back which was scarred by the whip. ਔਰ ਬੇਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਲਨੀ ਹੋਈ। The blood which was lost. ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਿਆ ਗਿਆ। Smitten by God. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। Afflicted. ਘਾਤ ਕੀਤਾ।
They thought he is suffering for his own sins. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। They thought he deserves what he is getting. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। And it says in 53:5 that he bore our suffering. ਕਿ ਇਸ਼ਾਇਆ 53:5 ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਹੇ। He was wounded for our transgressions. ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ। Bruised means broken for our iniquities. ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। The chastisement of our peace was upon him. ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। He takes our disease and gives us health. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੀ। He takes our punishment and gives us peace. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। He takes our wounds and gives us healing. ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੂੰਡਸ ਹੈਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 53:6 it is one of the most wonderful verses in the Bible. He bore our sin. ਛਠਾ ਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। The Lord has laid on him all our iniquities. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ All we like sheep have gone astray, it says. ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। I remember Romans 3:23. It says, it's not there I think. It says that everyone has sinned and come short of the glory of God. ਰੋਮੀਓ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। We have gone lost. ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹਾਂ। We are unaware of the danger that is in front of us. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। We have turned everyone to our own way. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। We have chosen our way over God's way. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। And the Lord has laid on him the iniquity of us all. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤੇ। In John 10 Lord Jesus said, the good shepherd lays down his life for his sheep. ਯੋਹੰਨਾ 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ। If you read and meditate on this, it talks about the richness of the plan and the fulfillment of God's plan for each you and me. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। Many people have said, some people have said, what is so special about the blood of Jesus? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। Some people have even said, I don't want to follow a God who will kill his own son. ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। But there was no other choice. ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। It was necessary for him to stand in between God and his wrath. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। It was necessary for him to take the wrath of God. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣ। You know, he was not just here to show who God is, to show his love. He was here also to take our sin on himself. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। The songs we sang today, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਗਾਏ, talks about how he suffered for each one of us. ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। It talks about the penalty that was paid by him. ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ। I remember a song, At the Cross of Jesus. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, At the Cross of Jesus. It says like this, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, even though I be the chief of all sinners, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, there is hope for me. ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। Though my sins condemn me, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, Jesus died indeed. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰੇ। That song, the writer says, Lord, let your love possess me. ਕਿ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, that everyone may see what your death has accomplished in me. ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ। He suffered like nobody else, it says in the scripture. ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। Yes, many people were crucified. ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। Romans started crucifixion 1000 years before Christ came.
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ But ਰੋਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। no one carried the transgression of the world on himself. ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਹੇ। Nobody suffered like how Lord Jesus suffered. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। He suffered, most important, as the servant. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। He had to come as man to pay the price. ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਸਕਣ। We sang today, he paid the price. ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਇਆ। How much is it valuable to us? ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। Even if every day, every minute we think about it is not enough. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। This is the suffering of the servant. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਸ ਦੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। That is why he suffered. ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ। Number 4, ਚੌਥੀ the submission of the servant. ਅਧੀਨਤਾ ਦਾਸ ਦੀ। He didn't grumble when he was suffering. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। He was submissive to the Father. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। He was submissive, number 1, in his silence. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ। It says, yet, no, 53:7, he did not open his mouth. 53:7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। When people were slapping him and spitting on him, he never complained. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਥੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। When they hammered the nail in his hand, he never complained. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। Because the love overpowers. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਛਾਵੀ। The love for each one of us constrains him. ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। He was led as a lamb to the slaughter, the Bible says. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਵਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। He opened not his mouth. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। You see, the theme of lamb runs from Genesis to Revelation. ਜਿਹੜੀ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। It was when Isaac was asked to be sacrificed. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। Then came the Passover in Exodus. ਔਰ ਐਕਸੋਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸਓਵਰ ਆਇਆ। The theme carried through the Old Testament. ਉਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। Then in the book of John, he says in 1:29, behold the Lamb of God which cleanses us from all sin. ਯੋਹੰਨਾ 1:29 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Which takes away the sin of this world. John 1:29. ਯੋਹੰਨਾ 1:29 ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। And then we sang today, it is the lamb on the, who can remember today? Lamb on where? Lamb on the throne. ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ। The lamb which started in Genesis 22. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਤੀ 22 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਮਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। In the book of Revelation, in the 22 chapters of Revelation, talks about the Lamb of God. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। The second thing about his submission is he was submissive in his suffering. ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧੀਨ ਸੀ। 53:8, Isaiah 53:8. 53:8 ਦੇ ਅੰਦਰ His judgment was unfair. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਫੇਅਰ ਸੀ। Trial was unfair. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। And he never complained. ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। Who will declare his generation? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। He was cut off from the land of the living, it says. ਕਿ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। That he is executed. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। You see, it was such a unfair thing which happened to him, but he never protested even once. ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। Transgression of his people that he was stricken. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। He suffered every blow for you and my sin. ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ। The judgment which should have come on me came on him. ਜੋ ਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆ। Number 3, he was submissive in his shame. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਧੀਨ ਰਹੇ। Irrespective of what you have in your mind about the cross and the crucifixion,
ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ, People were hung naked on the cross. ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰ ਦੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ Just imagine him taking that shame because of you and for me, for your sin and my sin. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗੇ ਗਏ ਉੱਪਰ। 53:9 says that he was buried with the wicked. 53:9 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ। It is, it's a Hebrew saying that he was buried among the wicked rich. That's what it means. ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਪਟੀ ਔਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾੜੇ ਗਏ। He was a good man, yet he was buried with the wicked. ਉਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਾੜੇ ਗਏ। He was a poor man, yet he was buried with the wealthy. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੇ ਗਏ। He had done no violence. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Nor was any deceit found in his mouth. ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। He died like a criminal. That's what it means. ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰੇ। But he was buried like a prince. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ। Why was he silent? ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਗਏ ਸੀ? Because he knew why he came. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। He knew the price he had to pay. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। He knew that even one word he could have knocked out everybody. ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। 6 legions of angels were ready. ਕਿ 6 ਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤਿਆਰ ਸੀ। But he stood. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ। He stood for my sin. ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। No defense. ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। Go for it, he said. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ Take your best shot. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। But I will rise again. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਾਂਗਾ। That is the submission of the servant. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। Number 5, the last point. ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ The ਆਖਰੀ, salvation of the servant. ਦਾਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ। It is a divine appointment. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Spurgeon said like this. ਸਪਰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, The blood-stained scriptures were written by the Lord as much as any other. ਲਹੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। Who killed Lord Jesus? ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ? Pilate, ਪਾਇਲਟ, Herod, Jews, ਯਹੂਦੀ, Romans, ਰੋਮੀ, you and me. ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ। We all played our part. ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। Ultimately, God has to sacrifice His Son. ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। It is because of the purpose of salvation. ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। The servant was the right person. ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। Right time, ਸਹੀ ਸਮੇਂ, right place, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, and he following the right plan. ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। It pleased the Lord to crush him. 53:10. 53:10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। God wanted it to happen. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ। It was no accident. ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ। It was his father who put him through the grief. ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਘਾਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। He was offering for our sin. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ। It was God's will that the Son will be the atoning sacrifice for us. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ। His death was not the end, but ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। in the verse 10 it says he will prolong his days. 10ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਧਾਣਗੇ। ਉਹ talks about resurrection. ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। His death was not a waste, not a loss. ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। He will see his seed. ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣਗੇ। His days will be lengthened. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਣਗੇ। And the Lord shall prosper him. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣਗੇ। He will be blessed by God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। 53:11. 53:11 It is pleasing to the servant. ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। Not only it pleased the Lord to crush him, but it pleased the Son to be crushed. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ। See, he shall see the travail of his soul and shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. ਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਗੇ।
The servant will rejoice in his sacrifice. ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। He didn't do this reluctantly. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼। He didn't do it because he had to do it. ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। He did it with joy. ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। The cost was great, ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, but the outcome is greater. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। Anguish is replaced with joy. ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ। Darkness is vanquished by light. ਅੰਧਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। Very similar to what Angela read in the worship. ਐਂਜਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। The servant is satisfied by the knowledge of what he has achieved. ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰਸ਼ਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। He is delighted that he can wipe away the sins ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ of his people. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਏ। Then the salvation provided for many. That is one the point of salvation. ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ। 53:12. 53:12 It is a victory parade. ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। Service, the servant marching in front, ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, bringing home the spoils of the battle. ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। God will give his servant all those he has redeemed. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। Every knee will bow. ਹਰ ਘੁਟਨਾ ਟਿਕੇਗਾ। Why does he deserve this honor? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? Because he poured out his soul unto death. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। He was numbered with the sinners. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। He bore the sin of many. ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇ। In fact, the Bible says that he is the firstborn among many brethren. ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। He made intercession for the transgressors. ਕਿ ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। He just did not die with sinners, he died for sinners. ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ। You see, this is the promise of God. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗਾ। In Genesis 3 he said, I will destroy the work of the devil through the seed of the woman. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਤਪਤੀ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। The seed was kept through the generations. ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। Lion of the tribe of Judah. ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੂਦਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ। The stem of Jesse. ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੱਸੀ ਦਾ। The son of David. ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੇਟਾ। The slain servant or the suffering servant of Yahweh. ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ। Rejection was his. ਉਹ ਨਕਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। Acceptance is ours. ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। The wounding was his. ਔਰ ਘਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। The healing is ours. ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। The stripes were his. ਬਿੰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ। The salvation is ours. ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। The price was paid by him. ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ। Forgiveness is ours. ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। The death was his. ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। But life is ours. ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। Hallelujah. What a wonderful savior. ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ। I want to close with a hymn which was written about 1000 years ago. 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। It is still vibrant today as it was on that day. ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜੀਵਿਤ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। It starts like this. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। Oh sacred head. Sacred head. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਰ। Now wounded with grief and shame and weighed down. ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। Scornfully you are surrounded, people who are criticizing. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ। And thorns are your crown. ਔਰ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕਟ ਹੈਗਾ। You are pale with anguish. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏ with sorrow, abuse. ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ। Your face was supposed to be bright as the morning, but it is now dark.
ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਅਲੌਕਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। What you have suffered, my Lord, for all the sinners' gain. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ। Mine was the transgression, but yours was the deadly pain. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ। Oh, here I fall, my Savior. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। It's I who deserve to be in your place. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। But you showed me favor. It's all because of your grace. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। I thank God for Isaiah's suffering servant. ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। I thank God for Jesus Christ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। What a servant. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। What a savior. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। I encourage you to go home and read Isaiah 52:13 to Isaiah 53:12. ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 12:13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 13:12 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। Compare it to the crucifixion in Matthew 26:27, Luke 21:22, and then John and Mark, and understand these 5 things. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਸਪਲ ਅੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ the exaltation of the servant, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, the rejection of the servant, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਗਿਆ, the suffering of the servant, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, the submission of the servant, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ ਉਹ, the salvation of the servant. ਔਰ ਮੁਕਤੀ। Let us not only think about his crucifixion on Good Friday. ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। It has to be a daily experience before God. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। Otherwise our hearts will harden. ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। We don't shed a tear when we talk about Lord Jesus being crucified. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਚੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। That shows how hardened we are. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ। It is time to make our ask the Lord to make our hearts tender. ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਮ ਕਰਨ। Think of the crucifixion. ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸ ਨੂੰ। Think of the great price that Christ paid for you and me. ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। Even if you thank him every second of the day, it is not enough. ਜੇ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Because the cost is too much. ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। You know, one song we sing, I don't know how much it cost for you to be suffering on the cross. ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। I don't know how much it cost. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। We will never know. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। But only thing we can do is adore and worship this God. ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। In no other time in history has this ever happened. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। No one can die for the sin of people. ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। Only God can do it. ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। That's why Timothy said in 1 Timothy 3:16. ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮੋਥੀ 3:16 ਚ ਕਿਹਾ Great is the mystery of godliness. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹੱਸ ਹੈਗਾ। God was manifest in flesh. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾੜ ਮਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। Justified in the spirit. ਔਰ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। Seen of angels. ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। Preached unto the Gentiles. ਔਰ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Believed on in the world. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। Received up in glory. ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ। You see, God had to be manifest in flesh. He cannot let this out to somebody else. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। And he came with the full realization of what is going to happen. ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। But he did it because he loved us. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। Let's bow our heads and close our eyes. Meditate on the cross. Ask the Lord to make our hearts tender, soften. You see, the Bible says in Isaiah 57
that He dwells among eternity, but He also dwells on close to a repentant heart. So ask the Lord to give us a soft heart this Good Friday, as we call it. Let us think about the crucifixion day, the day of crucifixion, the day Lord was crucified for you and for me. Let us think about it as a day that, Lord, we want to soften our hearts. So by next Good Friday, just think about how more soft you are when you are on this Good Friday. That should be the aim. Thank you, Father. I commit everyone here into your hands. We thank you for the great sacrifice. We thank you for your suffering servant. We thank you that because of him, we are able to be saved, that we are able to be called the children of God, that we are able to, Lord, understand the beauty of the Word of God, understand the beauty of your sacrifice. I commit everyone here, Lord. I pray for everyone, Lord, that they will want to receive you as your Savior. Everyone, Lord, touch everyone's heart, Lord. Whoever who doesn't know you or whoever has gone far away from you, I pray that they may be revived. I bless them, Lord. I thank you. I give you glory. In the name of our Lord Jesus we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of our Lord Jesus we pray. Amen. Amen.